Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب رباني سيد سيد محمد بن عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهدة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا المرحوم والمرحومة في هذه القرية كالأسر ونصر المرحوم والمرحومة الحزن في هذا المقام ونخصا إلى رؤيا أهل القبور الحمد لله سيئا رملها بنت ومن معاجه وخديجة وبنهج شمس الدين وبنهج شريف وبنهج بنهج رأين وبنهج مفتاح نسير بن أبس وبندي وبنهج شهيد الظلمة في النار غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم
وإسلامهم وإحسانهم، واجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، واجعل الجنة مثواهم. الفاتحة رحمة في جسادنا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وكسبنا، وحسن مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة، برضا الله تعالى، بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة أم القرآن شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الآية. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا: وروي أحمد عن عبد الله بن هشام عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي هي بين جنبي. فقال له: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر. صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الهادرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، وارزقنا يا الله توبة نصوح قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من شقاتك والنار.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Allah yang telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan seluruh amaliyah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari apapun, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para alimil ulama, para fuqaha, termasuk guru-guru kita. Dan mudah-mudahan termasuk kita di antaranya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pantas dalam doa Maulid Adibai dikatakan, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pantas berharap akan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Allah jadikan kita orang-orang yang gak pantas untuk berharap syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum sampai pada pembahasan kita, yang kalau saya tidak salah terakhir kemarin surah At-Tin. Sekarang insyaallah kita akan sama-sama baca tafsir Jalalain yang menafsiri surah Al-Insyirah. Ada juga yang mengatakan surah Asy-Syarah. Ada juga yang mengatakan surah Alam Nasrah. Kaitan dengan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pertemuan yang lalu saya sampaikan tentang urgensi Maulid. Tentang apa sih urgensinya atau kepentingannya kita mengadakan ihtifalul Maulid, mengadakan perayaan atau mengadakan riungan, mengadakan apa bahasanya ya, kegiatan kaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kemarin saya sampaikan satu pandangan daripada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang beliau mengatakan bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban yang paling agung, dasar yang paling besar dan fondasi yang paling mulia. Kemudian diperkuat oleh murid beliau yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, yang beliau mengatakan fondasi ibadah
adalah cinta kepada Allah, dan karenanya kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, kita bisa mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah itu dasarnya adalah karena cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena tanpa dasar cinta tentu kita akan mendua. Mungkin tidak jauh beda dengan kecintaan kita kepada pasangan, kepada istri. Sebagai bukti cinta kita kepada istri, maka kita tidak akan mendua. Apalagi mentiga, apalagi memempat. Jadi kebulatan cinta seseorang akan diperlihatkan dari implementasinya. Apakah dia mendua atau mentiga atau memempat. Kalau satu saja berarti cintanya bulat. Maka begitu pula kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, kecintaan kita kepada Allah akan menentukan apakah kita mengesahkan Allah atau menduakan Allah. Apakah kita benar-benar cinta sama Allah apa cinta sama dunia, kan gitu. Kira-kira begitu. Kalau benar cinta sama Allah, maka kita tidak akan menduakan Allah dengan yang lain. Tidak akan menduakan Allah dengan dunia, tidak akan menduakan Allah dengan harta, tidak akan menduakan Allah dengan jabatan, tidak akan menduakan Allah dengan duit. Sekarang ini lagi musimnya mau pilkada. Kadang-kadang kita sendiri suka kepleset. Orang yang mau dapat jabatannya, kita yang keplesetnya. Demi jabatan orang bisa menduakan Tuhan, bisa menduakan Allah. Ada yang sering cerita, oh si Anu kepilih jadi anggota dewan, si Anu kepilih jadi lurah, si Anu kepilih jadi bupati. Oh pantas, jarahnya sono ke Sukabumi, ke gunung apa gitu. Ada? Ya, itu tanda. Tanda bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bulat, tidak bisa mengesahkan Allah. Karena kecintaan terhadap jabatan, keinginan mendapatkan jabatan akhirnya menduakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari demikian. Kenapa kita mesti menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya, cinta itu tumbuh dan berkembang dan perlu dipupuk pastinya. Di antara alasannya adalah bahwa cinta adalah bukti keimanan. Seseorang dikatakan beriman kalau dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Lebih jauh lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan la yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan beriman, seseorang tidak dikatakan beriman hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Sehingga menjadikan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai bahkan dari anak-anaknya, bahkan dari kedua orang tuanya dan putra-putranya. Wan nasi ajmain, dan seluruh manusia.
Jadi seseorang belum dikatakan beriman, kita ini belum dikatakan beriman, sehingga menjadikan Nabi sebagai orang yang paling dicintai, bahkan melebihi cinta kita kepada orang tua dan anak-anak kita. Kalau kita tes, kayaknya masih jauh kita dari ini. Jauh. Karena bukan kadang-kadang, seringnya kita mendahulukan manusia, kita mendahulukan anak-anak kita ketimbang kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kan, masih jauh ternyata ya. Jangankan kemana-mana ini masih jauh kita. Ya Allah. Kita dahulukan kepentingan anak-anak kita, dahulukan kepentingan orang tua kita, ketimbang kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini lebih tajam lagi, rahimahullah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis bahwa satu ketika sahabat Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bahasa bebasnya adalah, wahai Umar, sejauh mana engkau mencintaiku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa jawaban daripada sahabat Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari apapun. Apapun itu. Melebihi istriku, melebihi anak-anakku, melebihi hartaku dan lain sebagainya. Illa min nafsi allati hiya baina janbi. Kecuali diriku sendiri. Artinya Rasulullah ditempatkan oleh sahabat Umar bin Khattab setelah cinta kepada dirinya. Aku cinta kepada diriku, setelah itu baru aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Bahasanya mungkin begitu. Lalu apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidaklah termasuk orang yang beriman sehingga dia menjadikan aku lebih dicintai ketimbang dirinya sendiri, ya Allah. Sahabat Umar tertegun. Setelah itu nggak banyak pikir panjang. Kata sahabat Umar, walladzi unzila alaikal kitab, walladzi anzala alaikal kitab. Demi zat Allah, sumpah demi zat Allah ya Rasul yang telah menurunkan kitab kepadamu, ahabba ilayya min nafsi allati baina jambi. Engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Kemudian apa yang Nabi katakan? Faqal al-an ya Umar. Kalau sekarang engkau sudah dikatakan beriman, wahai Umar. Berat ternyata Pak. Kira-kira kalau kita jauh kalau ini mah ya. Bahkan kita menempatkan Nabi itu mungkin nomor sekian. Setelah kepentingan orang tua kita selesai, kepentingan anak selesai, baru kita menempatkan kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, masih jauh ternyata ya. Nih. Sahabat Umar sendiri dites ketika belum dikasih tahu, mah begitu sama. Menempatkan Rasul setelah dirinya sendiri. Setelah kepentingan beliau selesai, baru kepentingan Rasulullah SAW. Kata Nabi, itu belum termasuk orang yang beriman. Dikatakan beriman itu kalau menempatkan Nabi SAW bahkan lebih dulu daripada diri kita sendiri. Berarti menempatkan kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya
melebihi kepentingan kita sendiri. Barulah dikatakan beriman. Nah mungkin hadirin rahimakumullah, cinta yang seperti inilah yang kemudian punya kekuatan yang luar biasa. Jadi bukan sembarang cinta. Ya. Sering kita dengar dari guru-guru kita kaitan dengan fadilah maulid, di antaranya satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Ada seorang sahabat dari golongan Arab Badui atau Badui yang bertanya tentang kapan kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Lalu Nabi menjawab, qala ma'adadta lah, apa yang telah kau siapkan? Berani-beraninya ente nanya kapan kiamat. Qala ma'adadtu lah min katsiri salatin, aku tidak punya persiapan salat yang banyak. Artinya salatnya mungkin baru salat wajib saja. Wala saumun, juga tidak puasa, baru yang wajibnya saja. Wala sedekah, dan juga tidak sedekah sunnah, yang wajibnya saja. Lakin uhibbullah wa rasulah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawaban Nabi? Qala anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai sahabatku, bersama orang-orang yang engkau cintai. Nah, cinta yang dimaksud bukan cinta basa-basi tentunya. Ya Allah, aku cinta sama engkau. Ya Rasul, aku cinta sama dirimu. Tidak. Cinta yang dimaksud adalah cinta yang melebihi bahkan terhadap diri kita sendiri. Yuk kita belajar. Bagaimana caranya? Sebagai buktinya adalah kita buktikan nanti ada tanda-tanda cinta banyak. Kita tempatkan kepentingan Allah dan Rasulnya melebihi kepentingan diri kita sendiri. Maka kalau istilahnya adzan sudah berkumandang, sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya, tempatkan itu lebih utama daripada apapun. Siapkan. Jangan kita pakai dalih adzan sudah berkumandang, perut lapar. Apa dulu Pak? Makan. Betul memang. Tapi yang paling betul adalah sebelum adzan berkumandang kita siapin. Makan dulu. Mandi dulu. Siapin dulu. Maka ketika adzan berkumandang, kita sudah bisa langsung action berangkat ke masjid. Itu yang benar. Yang paling benar maksudnya. Walaupun kalau kita lupa belum makan, kemudian dengar adzan, nah, itu baru boleh diamalin tuh, makan dulu. Gitu. Tapi kalau sengaja, ntar aja dah, orang kata usah juga begitu. Ntar pas adzan gua makan. Gitu. Ditempatkan itu. Karena yang dimaksud mengagungkan Allah itu adalah menempatkan kepentingan perintah-perintah Allah melebihi dari apapun, melebihi dari perintah pimpinan, melebihi dari perintah atasan, melebihi dari perintah manusia. Bagaimana caranya? Siapkan dulu. Kita sudah paham jam sekian, subuh sekarang jam 4 lewat berapa Pak? 23 ya. Di jam istri saya jam 4 lewat 18 sudah azan. Nggak tahu itu HP-nya. Settingan mana gitu. Maka sebelum jam sekian itu kita kerjakan dulu yang lain. Misal kita ada job description-nya. Tugas kita di perusahaan ini. Nah, sebelum datang panggilan Allah itu harus sudah selesai gitu. Jangan dibentrok-bentrokin.
nanti berabe urusannya. Dengan mengedepankan itu bukan berarti kita mendahulukan kepentingan pekerjaan. Dengan mengedepankan, mendahulukan tugas-tugas di kantor, maka kita bisa tepat melaksanakan perintah Allah. Itulah yang disebut dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Menempatkan Allah dan Rasulnya di atas. Jangan juga nanti berpikir, udahlah, tugas kantor belakangan. Yang penting tugas Allah dulu. Gitu. Kita nggak preventif. Biarin aja tugas kantor, giliran adzan berangkat ke masjid, tugas kantor dibiarin. Berapa Pak urusannya? Berapa urusannya? Akhirnya apa yang terjadi? Pulang dari masjid dapat SP. Akhirnya apa? Curhat di medsos. Nyalahin orang lain gitu. Padahal kita yang salah gitu. Gara-gara ke masjid buat di SP. Orang yang baca kan pasti pikirannya, wah ini perusahaan ini nggak beres nih. Padahal yang nggak beres adalah kitanya. Kekuatan cinta itu luar biasa. Tapi cinta yang bagaimana dulu? Bukan cinta yang cuma di mulut doang. Ini nih, kata Nabi SAW. Cinta yang benar-benar menempatkan yang dicintainya melebihi apapun. Nanti ada buktinya. Tanda-tanda cinta insya Allah bulan depan. Banyakkan. Ini materi maulid sebetulnya ini. Tapi alhamdulillah saya senang 2 tahun terakhir ini sudah enggak terlalu capek ngisi tausiah maulid. Jadi jangan saya pribadi kalau tidak disuruh tausiah maulid itu senang Pak. Karena maulid arba'in ini bagi saya itu refreshing. Ya. Kalau ngaji begini kan serius itu ya. Refreshing ngaji tapi ada refleksinya sedikit lah. Refleksinya sedikit. Bisa ketemu dengan Pak Ustadz Taufik, ketemu dengan Habib Bagir, ketemu dengan Habib Salim, dan juga nambah wawasan. Karena hadirin rahimakumullah, kalau tausiah itu capeknya luar biasa bagi saya ya terutama. Kenapa capek? Karena ya saya kan bukan kayak Gus Muhi, bukan kayak Gus Rojak, emang bidangnya di situ kan. Kalau disuruh tausiah itu kan capeknya itu 4 kali lipat Pak. Pertama kalau sudah tahu jadwal, aduh besok nyampein apa nih? Cari dulu kitabnya. Kalau Bapak sih santai-santai aja, tinggal datang, duduk, ngantuk, dengerin kan gitu. Jadi kalau saya pribadi Pak, ya, Bapak di gang mana ngundang yang dari jauh itu saya senang banget itu. Jadi saya datang tinggal ngopi kan gitu santai dengerin. Gak ada istilah, wah giliran dapat amplop orang lain, bukan, nggak sampai situ. Karena kata Gus Rojak juga saya nggak butuh amplopnya. Enggak. Jadi capeknya 4 kali lipat kadang-kadang nyari materi. Tulis, udah ditulis, dibaca lagi. Sudah gitu menyampaikannya juga capek lagi kan. Sampai situ Pak, selesai pulang itu nggak bisa langsung tidur, mikir lagi. Tadi ngomong apa, yang salahnya di mana. Wah, ini salahnya di mana nih nanti jamaah. Mikir lagi. Bisa sampai jam 1, jam 2 gitu. Belum lagi nanti subuh harus bangun kan gitu ya. Saya sendiri yang bilang maulid hadir subuh kagak ada, ketipu gitu kan gitu. Nah, disitulah disebut dengan mujahadah. Jadi capeknya bisa 3-4 kali lipat dari cuman hadir doang. Jadi saya senang. Alhamdulillah. Itu sedikit kaitan dengan
urgensi maulid yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Cuman saya masih bingung nih tahun depan ketuanya siapa? Ada bisikan-bisikan pindah ke RT 1 kan. Jadi yang di RT 1 siap-siap. Sementara ini penunjukan ketua masih di saya kayaknya. Itu ya, Pak Gun ya. Dari Pak Gun ke Pak Khairul kan saya yang nunjuk tuh. Dari Pak Khairul ke yang lain nih, saya masih nggak apa Pak Narso apa siapa gitu. Kita masih punya Pak Haji Ramlan kayaknya. Kandidat terkuat. Betah ya Pak Haji di sini ya. Pokoknya jangan pindah kemana-mana dah. Kan diusir. Baik, nah, sedikit saya lanjutkan jadi lamaan selingannya ya. Jam 6 kurang 20 menit. Nah, selesai nggak selesai, jam 6 selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Ini pertanyaan, tetapi intinya bukan pertanyaan. Intinya adalah penetapan. Alam nasrah, apakah kami tidak melapangkan laka kepadamu sodroka hatimu. Ini khitabnya, tujuan pembicaraannya adalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi merasa berat dengan tugas beliau sebagai utusan Allah, maka Allah katakan alam nasrah laka sodrak. Apakah kami tidak melapangkan ya Muhammad sodroka, dadamu, hatimu. Istifhamu taqririn ay syarahna. Yang dimaksud dengan alam nasrah itu bukan pertanyaan, tapi yang dimaksud adalah penetapan. Ay syarahna, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah melapangkan dadamu, telah melapangkan hatimu. Bin nubuwati wa ghairiha, dengan titel kenabian dan yang lain-lain. Ay nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan wasi'an. Yani Allah telah menerangi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lapang, luas. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Surah Al-An'am ayat 25. Yang artinya Allah alam bisawab, faman maka bagi orang yuridillahu yang Allah kehendaki ayyahdiyahu orang tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yasrah sadrahu lil Islam, maka hatinya akan dilapangkan untuk menerima agama Islam. Ini berlaku buat kita rahimahullah, alhamdulillah. Di antara tanda-tanda seseorang akan mendapatkan hidayah dari Allah, akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat adalah dilapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Jadi kunci daripada kebahagiaan adalah menerima ajaran agama Islam.
Wa kama sarrahallahu sadrahu, dan seperti Allah lapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hati kita semua dalam menerima agama Islam. Ja'ala syar'ahu fasihan wasi'an sam'an syahlan la kharaja fihi. Allah juga jadikan syariat agama Islam ini agama syariat yang luas, yang lapang, yang luas, sehingga bisa diterima oleh semua manusia, bisa diterima oleh semua hati manusia. Karena agama Islam ini agama yang paling logis, agama yang paling logis, yang bisa diterima oleh siapapun kebenarannya. Bahkan di zaman Nabi juga, jangankan paman Nabi, jangankan Hamzah, jangankan istilahnya yang muslim, orang yang menolak Islam pun, tidak mau masuk Islam pun, sebetulnya hatinya menerima kebenaran Islam. Jangankan sekelas Abu Thalib yang membantu perjuangan Nabi, sekelas Abu Jahal sekalipun hatinya menerima kebenaran, menerima kebaikan ajaran agama Islam. Cuman gengsinya aja yang tinggi, sehingga Allah menghalanginya untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa wada'na anka wizrak, dan telah aku hilangkan, ay khatatna, telah aku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga menghilangkan. Kalau di sini bahasanya wa wada'na itu meringankan, ay khatatna, meringankan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, angka wizrak, darimu wizrak. Wizrak itu bermakna adzanbu, bermakna dosa. Jadi selain Allah lapangkan dada dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah juga ringankan atau hilangkan dosa-dosa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi memang enggak punya dosa. Ayat kedua ini adalah pelajaran buat kita bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan hilangkan, akan lapangkan dada kita. Kemudian Allah akan hilangkan dosa-dosa dari diri kita. Wa hadza ay alladzi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa itu membebani dhahraka, dirimu ya Rasulullah, dirimu ya Muhammad. Jadi pertama, Allah lapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah hilangkan dosa-dosa, hilangkan kotoran-kotoran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian riwayat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ada satu kejadian atau asbabul nuzul daripada ayat ini adalah ketika Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan jiwa dan raganya ketika Isra wal Mi'raj. Tapi ada lagi riwayat yang lebih sahih mengatakan ini terjadi ketika Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada malaikat yang Allah turunkan untuk membedah dada Rasulullah SAW dan membersihkannya dari kotoran-kotoran, membersihkannya dari penyakit-penyakit hati yang biasa timbul kepada manusia. Yang mana yang benar, Allah alam bishawab. Imam Ibnu Katsir menceritakan kedua-duanya dalam kitab. Semuanya riwayat sahih. Wa hadza ka qouli ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik.
keistimewaan yang kedua. Dua ayat ini yang tadi saya sampaikan pelajaran buat kita. Apapun yang terjadi kepada diri kita, sedang ditimpa masalah, sedang banyak utang, sedang diberikan penyakit oleh Allah, maka langkah pertama adalah lapangkan dada kita. Terima bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan karuniakan kita. Tadi yang kedua tuh. Wa wada'na anka wizra. Maka Allah akan ringankan, Allah akan hilangkan dosa-dosa daripada kita. Kemudian yang ketiga, jadi yang membebani dosa itu kan beban buat kita. Kalau kita lapangkan dada kita, itikadkan semuanya datang dari Allah, baik buruk datang dari Allah, maka Allah akan ringankan diri kita daripada dosa-dosa yang memberatkan kita, daripada masalah-masalah yang memberatkan kita. Bahkan nanti ada bonusnya, wa rafa'na laka dzikrak. Ini hitam kepada Nabi juga kepada kita. Kalau sudah lapang dada kita, terima semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadiah pertama Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Maka hadiah selanjutnya adalah wa rafa'na laka dzikrak. Allah akan tinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bersikat tinggal ngasih jabatan istilahnya. Maka demikian juga Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra, aku tinggikan engkau Muhammad sehingga tidaklah disebut namaku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah namaku disebut kecuali namamu juga akan disebut. Yang di sini di tafsirnya adalah bi an tudhkara ma'a dzikri fil adzan wal iqamah wat tasyahhud wal khutbah wa ghairiha. Tidaklah disebut namaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam azan, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Allah, tidaklah disebut namaku kecuali orang tersebut atau kita akan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam azan, dalam qomat, dalam tahiyat. Tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Di salah satu tanda dimuliakan oleh Allah adalah tidak disebutkan nama Allah kecuali juga kita menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya kita memuliakan orang, dimanapun pasti namanya disebut. Mau hadir mau kagak disebut. Tiap malam disebut, yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, kan gitu. Sebutin namanya. Maka ayat ini mengindikasikan kepada kita, apapun yang terjadi, lapangkan dada kita, terima ini dari Allah, maka pahalanya Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah berikan bonus, Allah tinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan itu, fa inna ma'al usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna ma'al usri yusra. Di sini tidak ada jeda. Fa inna, maka sesungguhnya ma'al usri, beserta kesulitan, yusron, Allah ciptakan kemudahan. Dari lapad al-usri, kesulitan, ke lapad yusro, kemudahan, itu enggak ada pemisah sama sekali. Enggak ada kalimat pemisah. Artinya apa? Satu paket. Ketika ada kesulitan, pasti Allah berikan kemudahan. Enggak mungkin enggak, pasti.
Makanya ketika kita dapat musibah, dapat kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, yakinkan hati bahwa sebentar lagi ini akan menjadi kenangan. Kita sedang berjuang dalam ekonomi, dalam apapun itu. Maka yakinkan itu akan segera menjadi kenangan. Suhulatan, yakni kemudahan. Bahkan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sampai 2 kali beserta kesulitan Allah ciptakan kemudahan. Di sini ada satu di antara keajaiban bahasa Al-Qur'an. Lafaz al-usri itu pakai alif lam. Tandanya kalau ada alif lam itu adalah ma'rifat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada kata khusus, ada kata umum. Nah, kata khusus ini disebut dengan ma'rifat dalam bahasa Arab. Umum itu disebut nakirah, umum. Nah, tandanya ma'rifat salah satunya adalah bisa dikenai alif lam. Jadi setiap kalimat kata dalam bahasa Arab ada alif lamnya itu adalah ma'rifat, artinya khusus. Maka kalau Bapak sudah dikatakan al-ustaz, nah itu udah level tertinggi, berarti ustadznya beneran. Al-imam, imamnya beneran, kualitasnya bonafid. Tapi kalau baru ustadz, ini masih umum, masih meragukan. Maka saya paling ngeri kalau disebut al-ustadz, ngeri banget itu. Ustadz aja udah ngeri. Enakan sebut bapak aja udah enak, sebut nggak ada beban. Yang terhormat Pak Hanafi itu udah enak banget itu. Kalau disebut ustadz tegang pikiran. Apalagi ada al-ustadznya, itu ma'rifat. Itu sudah penekanan yang luar biasa. Al-Habib, Al-Habib, Al-Imam, Al-Ustadz, itu udah penekanan luar biasa. Khusus. Enakan disebut tad aja gitu, tad. Gitu. Kenapa kalau Ustadz itu, kalau tad itu bukan guru, tad itu tiang, patok. Gitu. Siap tad, patok masjid nggak apa-apa. Daripada Ustadz, daripada Al-Ustadz itu berat, Pak. Kalau di Mesir itu hafal 1000 hadis minimal, hafal Quran minimal. Hafal Quran, mungkin hafal 1000 hadis. Walaupun enggak dengan perawinya, itu minimal, baru disebut ustadz. Berat. Nah, dalam kaidah ilmu nahwu dikatakan al-ma'rifat idza uidat bil ma'rifat saratisani ainul ula. Kalau ma'rifat diulang dengan ma'rifat, maka yang pertama dan yang kedua itu adalah sama. Itu juga. Jadi kesulitan yang pertama yang disebutkan di ayat yang berapa ini? Di ayat yang kelima, kesulitan itu juga yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ke-6. Jadi kesulitannya berapa, Pak? Satu. Tapi perhatikan yusra itu adalah nakiroh kalau saya tidak salah. Umum. An-nakiroh idza udat bin nakiroh suratis saniyah ghairul ula. Maka yang keduanya, kalau nakiroh diulang dengan nakiroh, maka yang kedua itu bukan yang pertama. Artinya apa? Kemudahannya ada berapa? Ada dua. Kesulitannya satu, kemudahannya dua. Satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Itu salah satu rahasia. Jadi keyakinan kita. Fa'idha faragta fansab. Bahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada satu hadis begini. Ini untuk menambah keyakinan kita. Seandainya ada satu kesulitan
dia masuk ke dalam batu. Masuk ke dalam batu, artinya kan kalau masuk ke dalam batu, masuknya susah apa enggak Pak? Susah. Keluarnya pun susah. Dan masuk rumah, pintunya kekunci aja nggak bisa kan. Ada masalah masuk ke dalam batu. Maka kata Nabi SAW, maka akan masuk ke dalam batu itu kemudahan yang bisa mengeluarkan kesulitan itu dari batu tersebut. Di artinya sesulit apapun permasalahan hidup kita, maka pasti ada jalan keluarnya. Yakinkan itu dan kemudian ditambah dengan ikhtiar. Ikhtiar itu bisa berupa doa, bisa berupa perbuatan kita, usaha kita. Maka faida faragta, ketika engkau telah selesai melaksanakan perintah Allah, fansab, maka hati-hatilah engkau itta'ab minad doa. Kalau di sini ya, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, faida faragta minas salat, kalau kita mendapat kesulitan, maka ikhtiar. Ikhtiarnya berupa apa? Salat. Setelah salat apa lagi? Fansab, ayat doa. Setelah salat maka iringi dengan doa. Artinya apa? Kalau Allah berikan kesulitan kepada kita, lapangkan dada kita, yakinkan dosa kita diampuni oleh Allah dan akan mendapatkan bonus dari Allah, ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan diri kita bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, tapi itu tidak datang dengan sendirinya. Kemudahan itu tidak datang dengan sendirinya, solusi tidak datang sendirinya, maka kita perlu ikhtiar. Di sini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta, kalau kita sudah berikhtiar minas sholati, dengan melaksanakan sholat. Nah, di antaranya adalah kalau kita sedang dalam kesulitan, obatnya adalah laksanakan sholat tepat waktu, ditambah dengan sholat sunnah, dan ditambah dengan ikhtiar yang lain sesuai dengan masalah yang kita hadapi, sesuai dengan perkara yang kita hadapi. Kemudian fansob, selain ikhtiar juga banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, setelah ikhtiar, setelah doa, jangan jumawa, jangan sombong, tapi farghab ay tadarru, tawadu'lah kepada Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena doa kita, Allah menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata surah Al-Insyirah ini adalah resep kita dalam menghadapi kehidupan, problematika kehidupan. Ada semua di sini, subhanallah. Mudah-mudahan rahimahullah, walaupun tidak seksama apa yang saya sampaikan kaitan dengan tafsir Quran ini, lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan kita kepada Al-Quran yang merupakan solusi dari seluruh permasalahan kehidupan kita. Maka saya pribadi sebetulnya tidak usahlah disebut guru dan sebagainya, nggak perlu. Saya akan merasa bahagia kalau bapak-bapak atau teman-teman hadirin jamaah rahimakumullah ketika ditanya, bagaimana solusinya ini? Saya punya masalah ini, bagaimana solusinya? Kata Al-Quran, kata hadis, ini Qurannya, ini hadisnya. Saya akan merasa lebih bangga daripada mengatakan kata Pak Hanafi, wah itu kurang. Kurang nendang. Jadi keberhasilan seorang guru itu, seorang pengajar itu adalah ketika orang yang diajarkannya lebih dekat pada Quran, kepada sunnah, kepada Allah, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketimbang mengagung-agungkan gurunya. Wah si Anu begini. Itu kurang nendang. Yang nendang itu kalau bapak ditanya,
ini saya punya masalah ini, solusinya gimana ya? Oh, kata Al-Quran ayat ini, kata hadis ini. Dan berdasarkan penjelasan guru-guru saya baru boleh tuh. Begini, begini, begini. Jadi itulah keberhasilan guru itu begitu, mendekatkan seseorang kepada Allah, bukan mengkultuskan orang yang mengajarkan. Itu bahaya nanti. Ya, bahaya. Demikian Allah, tadi sudah sepakat jam 6 selesai ya. Jadi sekali lagi surah Al-Insyirah ini adalah resep kehidupan dalam kita menghadapi problematika kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita dengan cahaya hidayahnya, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hunjamkan dalam kalbu kita, dalam hati kita, kecintaan yang sebenarnya kepada Allah dan Rasulnya, yang dengan kecintaan itu mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nasibi taqwallah. Assalamualaikum